नीति नीति ये अनित्य अनित्य जड़े ही सत्य सी हेल्ले गुरुदेव आ सब अनित्य अच्छी रही से दिन रही सबुदिन रही नीति नीति विचार अच्छे जोगरे संयम जार संयम नहीं ये योग साधना कर आचर विचार संयम ये नथिले भगत प्रति हो पार कि बाद गोटे बाट अच्छी हो पार से प्रार्थना जार कि ना से आचार प्रणा नुहे से विचार प्रणा नुहे कि सी संयम तार ना सी भी भगत प्राप्ति कर आम हिंदू धर्म रे ये बाट हूँ प्रार्थना द्वारा ही भगत प्राप्ति प्रार्थना भी गोटे नीति नियम अच्छी नीति नियम निर्दिष्ट समय प्रार्थना करने को मोर जिते समय है ठाकुर को चारि गली प्रार्थना करदेली बोले हम से साधना परिणत हम से जो आम निर्दिष्ट समय प्रार्थनाटा कर से प्रार्थना भी अच्छी विभिन्न चारि रकम प्रार्थना तामसिक राजसिक सात्विक गुणातीत ये तीन गुणर अतीत प्रार्थना तामसिक कौन कहूँ आज भल टे शोई पड़ती सी भी गोटे प्रार्थना ठाकुर कहना तंद्रा आलस्य एगुड़ा हूँ तामसिक गुण सी भी गोटे प्रार्थना राजसिक कहूँ लठीटा उठी जाता ये जमीटा किणी दिखते कि प्रमोशनटा पाई जाती कि माने अनित्य जिनसटा से प्रार्थना कर राजसिक तामसिक राजसिक आकर प्रार्थना हो से सत भाव प्रार्थना कर गोटे गुणातीत प्रार्थना जोटा आम एथर सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग से निज पे प्रार्थना कर सारा जगत में प्रार्थना कर वेदर आश्चर्य गुणातीत प्रार्थना सत्यगुण प्रार्थना कौन अन्यर मंगल जो प्रार्थना करूँ से गोटे सद्बुद्धि दियो ये कहीं संघ को आसुनी टे आसु ठाकुर आगे बसु ये गोटे प्रार्थना ना सत्यगुण प्रार्थना प्रार्थना गोटे शक्ति निर्दिष्ट समय प्रार्थना कले कौन हुए ठाकुर से प्रीत हमें जोटा दिखती आमको कौन दिखती सद्भावना दिखती सचेतना दिखती दृष्टि दृष्टि सामने बसगले भी प्रार्थनाटा सामवेद कहते आमर हिंदू धर्म रे ये गोटे दूत दूतर काम कौन आ खबर ताकू दब ता खबर ताकू दब तेणु प्रार्थनाटा ठाकुरंकर ये आम पाखे रखती आमर जो नवेदनटा पाखक नि सामवेद दूत बोली कहुई अन्यर अनिष्ट चिंता करने प्रार्थना करा जाए नहीं जोटा आम भर नाई मोटे भाव उचित नहीं तार यहाँ हो जाओ जार गोटे शत्रु भाव आसुच्ची कि कौन आसुच्ची गोटे प्रार्थना कर दियंती भाई सब बड़े ये नुहे सब से प्रोब्लेमटा मोर हुए प्रार्थना कौन हुए तोड़ देवाई जब अन्न जल आवश्यक आत्मा आत्मा पक्षरे उपासना प्रार्थना एकांत आवश्यक संग्रह कर प्रार्थना द्वारा परम पिता ऋण परिशोध हुए
ଆମେ ଯେ ସଂଘସେବୀ ସଂଘସେବୀଙ୍କର ତିନିଟା ଗୁଣ ଥିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଚାର। ପବିତ୍ର ବିଚାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ। ସବୁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଗାଳିଦେବି? ଏବେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା। ସେଇଟା ସାଧନାର ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସିବ। ତାପରେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। ଏଇ ସାଧନାର ଗୋଟେ ସ୍ତର। ବିଦ୍ୱେଷ ରହିବନି ମନା କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଦୋଷ ରହିବ ତାହେଲେ ନା, ମିତ୍ର ଭାବଟା ହେବ। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଭାବନାଟା ରହିବନି, ସଦ୍ଭାବନା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଆମର ବଡ଼ ସାଧନା ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାଟା କ'ଣ? ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାଟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଦିନର ଅଛି, ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା, ଦୁଃଖାବସାନେ, ସୁଖାବସାନେ, ଦେହାବସାନେ, ତିନିଟା ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଉଠିଗଲା, ନାଇଁ କି? ଦୁଃଖାବସାନେ, ସୁଖାବସାନେ ଆଉ ଦେହାବସାନେ। ଭାଗବତରେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଖାବସାନ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମେ ତ ପଢ଼ୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ତ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଗଦା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଲଗ୍ନ କରିପାରିଲାନି। ସେ ତମେ ପାଖରେ ଥିଲ ବୋଲି ଆମର ସୁଖରେ ଥିଲ। ଆଜି ତମେ ଦ୍ୱାରକା ପଳଉଛ, ଆମର ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା। ସୁଖାବସାନେ। ଦୁଃଖାବସାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଆଉ ଦେହାବସାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ସେ କହିଥିଲେ ନା, ପଡ଼ିକି ଥିଲେ, ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ଜଣେ ଶୋଇଥିବ, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ନାଇଁ, ସୁଖାବସାନ ହେଲେ କୁନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏଇ ଜୀବନର ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆମର ତିନିଟା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଲି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଲେଖାଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏମିତି ତ ନିଜେ ନିଜେ କଲା, ତାର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି। ଦୁଃଖ ଅବସାନେ, ସୁଖ ଅବସାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଦେହ ଅବସାନେ। ଦେହ ଅବସାନେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବତା। ସେଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯେ ଆପଣ ଦେହ ଅବସାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦେହ ଅବସାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଦୟା ନ କଲେ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଦେହ ଅବସାନେ ସେଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ତକାଳେ ଯାହା ମତେ ସହ କରିଥିବା, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥିବ, ଶେଷ ବେଳେ ଯାହା ହେଇଥିବ, ସେଇଥିରେ ଆମର ପାରଲୌକିକ ଗତିଟା ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର କେତେ ଦିନ? ଖୁବ୍ ହେଲେ 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପରଲୋକରେ କେତେ ଦିନ କହିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ। ତାଙ୍କଠି ହେଇଗଲେ ସେ ବୁଝିବେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି।
ସତ୍ଚିନ୍ତା ସତ୍କର୍ମ ତାହିଁ ଆମର ପରଲୋକଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ। ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି ପରଲୋକରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି ନାହିଁ। କାୟସା ମନସା ବଚସା ଏ ଦେହ ଦେଇକି କଷ୍ଟ ଦେଇନି, ମନରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି, କିମ୍ବା କାୟସା ମନସା ବଚସା ବାକ୍ୟରେ ବି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆମର ସାଧନା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିଅ ସର୍ବସ୍ୱ ମାଗନି କିଛି। ଦିଅ ସର୍ବସ୍ୱ ମାଗନି କିଛି। ସେ ତମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣଟା ଭଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହେଇଗଲା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ?